اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، حیدر کرار کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں امام حسن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں حسین کی جگہ اپنا بیٹا ابراہیم قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا اس کے بعد جب بھی میرے آقا نے امام حسین کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، ماتھا چوم کے کہا، اے حسین تیری اتنی شان ہے کہ تجھ پہ محمد نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، تجھ پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ جب یہ بات میرے آقا کرتے ہوں گے تو زبان حال سے معصومیت کے عالم میں چھوٹی عمر میں امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوں گے، اے نانا جان آپ نے مجھ پہ اپنے ایک بیٹے ابراہیم کو قربان کیا، ایک وقت آئے گا آپ کا مدینہ چھوڑ دیں گے، آپ کا مکہ چھوڑ دیں گے، آپ کا مزار چھوڑ دیں گے، امی جان کا مزار چھوڑ دیں گے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کرام کو چھوڑ دیں گے، نانا جان ایک وقت آئے گا ہم پردیس میں جائیں گے، دیار غیر میں جائیں گے، ہم میدان کربلا میں جا کے ڈیرے لگا دیں گے۔ آپ نے حسین پہ اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا، ایک وقت آئے گا پردیس میں جا کے سب کچھ قربان کر کے، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، اے نانا جان میں آپ کے دین پہ اپنا تن بھی قربان کروں گا، اپنے ساتھ 72 تن بھی قربان کروں گا۔ باطل دے اگے نہ جھکنا اے سیداں دا معمول ہے، ہن تے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باطل دے اگے نہ جھکنا اے سیداں دا معمول ہے۔ ہن کوئی یہ سمجھے کہ معاذ اللہ امام حسین کہ کربلا میں اور یزیدی فوج سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، علی اصغر کے لیے پانی چاہیے، علی اکبر کے لیے پانی چاہیے، خیمے میں بیٹھنے والی خواتین کے لیے پانی چاہیے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے خاندان کی شان یہ ہے، اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر امام حسین چاہتے دریا کو حکم دیتے وہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا، بلکہ دریا کو دور کی بات میرے آقا کے صحابی ہیں، حضرت عقبہ بن نافع ان کا نام ہے، افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، صحابہ کی جماعت کے لشکر کے امیر ہیں، صحابہ آ گئے، اب افریقہ کے جنگل ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کے کہتے ہیں حضرت عقبہ بن نافع سے، جناب پانی ختم ہو گیا، اللہ سے دعا کریں کوئی پانی کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا، سلام پھیر کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب کے غلام تیرے محبوب کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب میں آگے چلتا ہوں، آخری بندے نے ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نبی کے غلام اس میدان میں تیرے نبی کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آ گئے، پانی ختم ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، بڑے پیاسے ہیں، ان پہ مسئلہ سماعت کیجئے گا کہ بجلی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا اس پاکستان میں اس بجلی کا مسئلہ آ رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جو ملک کے ساتھ مخلص ہوں، جو دین کے ساتھ مخلص ہوں، جو عوام کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے۔ اگر میرے جملے کی وجہ سے میرے بزرگوں کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ صدیوں یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، لیکن میں تو پھر بھی شکر ادا کریں کہ لائٹیں بھی جل رہی ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا۔ حضرت عقبہ بن نافع نے دعا کی، تیرے نبی کے غلام آ گئے، پانی کا بندوبست ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم، حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود، صحابہ کی زندگیوں پہ لکھی ہوئی کتابوں کے اندر موجود کہ حضرت عقبہ بن نافع دعا مانگ کے فارغ نہیں ہوئے، ابھی ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے تھے، آپ کا گھوڑا جو بالکل آپ کے ساتھ بندھا ہوا تھا اس نے اپنا پاؤں زمین پہ رگڑا، آپ کے گھوڑے کے پاؤں رگڑنے کی برکت سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ میری بات ختم نہیں ہوئی، جو اگلا جملہ ہے
बंदा उठ के आए, मेज पे पैसे रख के जाए तो वो दाद है। मैं दाद का तलबगार, इसका मतलब है सुभान अल्लाह कहिएगा। अब सुनिए, उक्बा बिन नाफे मेरे आका के सहाबी हैं। उक्बा बिन नाफे की रगों में हुजूर का खून मौजूद नहीं है। उक्बा बिन नाफे की रगों में हैदर करार का खून नहीं है। उक्बा बिन नाफे मेरे आका की अहले बैत में से भी नहीं है। उक्बा बिन नाफे को मेरे आका ने अपने कंधों पे भी नहीं उठाया। उक्बा बिन नाफे को खुतबा के दौरान मेरे आका ने खुतबा छोड़ के उठा के गोद में भी नहीं बिठाया। उक्बा बिन नाफे को मेरे आका ने अपनी जुबान भी नहीं चुसवाई। उक्बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने ये नहीं कहा उक्बा मेरा और मैं उक्बा का। उक्बा बिन नाफे को मेरे आका ने ये भी नहीं कहा उक्बा तू जन्नती जवानों का सरदार है। ये सारी शानें, ये सारी अजमतें, ये सारी रिफातें इमाम हुसैन के लिए मेरे आका ने बयान की है तो मकान गौर है। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिक्र हुसैन की महफिल में आने वाले वो हुजूर के गुलामों, अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वालों, सुनो उक्बा बिन नाफे हुजूर के सहाबी होंगे, दुआ करें आपका घोड़ा अपना पांव जमीन पे रगड़े, अल्लाह पानी का चश्मा जारी कर दे। तेरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कि अगर इमाम हुसैन अपने घोड़े को हुक्म करते और आपका घोड़ा अपना पांव जमीन पे रगड़ता तो अल्लाह पानी की चश्मे क्यों ना जारी करता। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में यजीदी फौज के सामने गए तो क्या कहा? किसी शायर ने तर्जुमानी की कि बातिल दे आगे ना झुकना, ए सईदा दा मामूल है, दो जग अंदर सारी शाही है, दो जग विच मकबूल है। मैं हाँ बचड़ा फाते खैबर दा, मेरी मां दा नाम कतूल है, मैनू पीर शबीर कहंदी दुनिया, मेरा नाना पाक रसूल है। फरमाए हजरत दाता साहब, अब मुझे बताएं कि हजरत उक्बा बिन नाफे के घोड़े ने पांव जमीन पे रगड़ा, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी किया और इमाम हुसैन अगर दरियाए फरात को हुक्म देते तो वो चल के नहीं आता। या आप अपने घोड़े को कहते, पता है ना मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ना मैंने किसी किताब में पढ़ा, हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान इंडिया, इसके अंदर एक बहुत बड़े सैयद आलिम दीन है और बहुत बड़ी हस्ती के बेटे हैं और सैयद भी हैं आलिम भी हैं, मुस्तनद आलिम है। मैं उनके बाद की शान बताऊं, एक दफा मिंबर पे बैठे थे, आस्थान आलिया कछोज शरीफ हिंदुस्तान में, हाथी से कछोज भी मशहूर है। मिंबर पे बैठे थे, मेराज पे तकरीर कर रहे थे, किसी ने मजमे में खड़े होकर सवाल कर दिया, हजरत ये कैसे हो सकता है कि हुजूर मेराज पे गए हो, आनन फानन वापस भी आ गए हो, ये कैसे हो सकता है? आप मुहद्दिस कछोज की मस्जिद के अंदर बैठे थे, मस्जिद की छत भी मौजूद थी। जब उसने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि हुजूर गए हो, तो आप जलाल में आए, आपने ऐसे इशारा किया, मस्जिद की छत से आप ऊपर भी चले गए, फिर वापस भी तशरीफ लेके आ गए। फरमाया सदियां बाद हुजूर के बेटे की ये शान है, इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? उनके साहबजादे हैं जिनका नाम है सैयद हाशमी मियां साहब। आप बयान कर रहे हैं ये सैयद भी हैं और आलिम भी हैं, बयान करते हैं कि इमाम हुसैन ने इमाम अली असगर को अपने हाथों पे उठाया था, जमीन पे नहीं लिटाया, छोटी उम्र है, बचपना है, जमीन पे नहीं लिटाया, अपने हाथों पे उठाया। और इसकी वजह पता है क्या बयान की? आप लिखते हैं कि अगर इमाम हुसैन इमाम अली असगर को जमीन पे लिटा देते, जिस तरह हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ियां जमीन पे रगड़ी थी, अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया था कि अगर अली असगर को इमाम हुसैन जमीन पे लिटा देते और अली असगर अपनी एड़ियां रगड़ते तो अल्लाह वहां से भी पानी का चश्मा जारी कर देता। ये शान है अहले बैत अज़हर की। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर, बहुत मशहूर किताब है हजरत दाता साहब की। आप लिखते हैं कि एक दफा ईद का दिन था, हुजूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में इमाम हुसैन भी आपके साथ थे, रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे
सवारियां बना के ना खेल रहे हैं, सवारियां उनके पास। तो इमाम हुसैन ने जिद की कि नाना जान ये देखें ये बच्चे सवारियों के साथ खेल रहे हैं, मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हुजूर ने अपने दोनों घुटने जमीन पे रख दिए, दोनों हाथों को जमीन पे रख दिया, और जिस तरह घोड़ा होता है ना मेरे आका उस घोड़े की तरह बन, और फरमाया हुसैन मुस्तफा की मुझ पे सवार हो, तो फरमाया ये तेरी सवारी है, इस पे सवार हो जा। इमाम हुसैन सवार हो गए। फिर इमाम हुसैन ने कहा नाना जान ये जो अपनी सवारियों के साथ खेल रहे हैं इनके हाथ में रस्सियां भी, नाना जान मेरे हाथ में तो लगाम नहीं है, सवारी तो है। तो दाता साहब ने लिखा कि हुजूर इस्लाम ने सुर्ख रंग का धागा अपने मुंह में डाला और दोनों किनारे इमाम हुसैन को पकड़ा दिए। फरमाया हुसैन तुझे सवारी भी मिल गई, सवारी का लगाम भी मिल गया। तो दाता साहब लिखते हैं कि इमाम हुसैन अगर इधर धागे को खींचते हुजूर इधर मुड़ जाते, अगर इमाम हुसैन इधर खींचते तो इधर मुड़ जाते। तो ये मोहब्बत के तकाज़े कौन अंदाजा लगा सकता है। एक दफा हजरत फातिमा फरमाती हैं हुजूर ने यहाँ से इमाम हुसैन को चूम रहे थे, तो मैंने पूछा नाना अब्बा जी ये क्या माजरा है। नाना चूमता है, माथा चूमता है, रुखसार चूमता है, हाथ चूमता है, तो ये गर्दन चूमने का अंदाज तो मैंने आपकी तरफ से देखा, आज से पहले न देखा न सुना। तो मेरे आका की मुबारक आंखों से आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया फातिमा एक वक्त आएगा मेरे हुसैन की गर्दन पे खंजर चला के शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जिसके भाई को जहर पिलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मोहतरम सामीन ये मैंने आप हजरात के सामने चंद बातें अहले बैत के अतार के हवाले से पेश की हैं। अब आइए तो मैदान करबला से हमें पैगाम मिला, वो पैगाम क्या है। एक पैगाम तो हमें ये मिला कि हमारी औरतों को कभी किसी हालत में पर्दा नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हजरत बीबी ज़ैनब ने अपने सर से दुपट्टा उतार दिया और मदीने की तरफ मुंह करके कहा कि नाना जान आप इधर मदद करने के लिए माज़अल्लाह क्यों नहीं आते। तो ऐसी कोई बातें नहीं। अहले बैत अतार के सर नंगे नहीं हुए, उनके जिस्म नंगे नहीं हुए। अहले बैत अतार जिस तरह पर्दे में आए थे अल्लाह ने उसी तरह उनके पर्दे को सलामत रखा। ये हम इस तरीके से अहले बैत की शान बयान करते हैं। एक हमें पैगाम ये मिला घर में बैठी मेरी माए बहने कि अगर आपका खानदान लुटता है लुट जाए, आपने पर्दा नहीं छोड़ना, पर्दा अपना मामूल बना ले। फिर मैं तो हैरान होता हूँ कि गर्मी के इस मौसम में हमारी खवातीन कहती हैं कि एक दुपट्टा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब वो खवातीन मर जाती है तो उसी के लिए हुक्म है, बाप भी कहता है, बेटा भी कहता है, खामन भी कहता है, मामा भी कहता है, चाचा भी कहता है कि इसको 5 कपड़ों में कफन दिया जाए। जब जिंदा थी एक दुपट्टा नहीं संभाल सकती थी, जब मर गई तो 5 कपड़े लेके कब्र में जा रही है। तो हमें गौर करना चाहिए कि घर जाके मेरा पैगाम दीजिए कि आपने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ना। दूसरा हमें करबला से क्या पैगाम मिला, सब कुछ खत्म होता है, हो जाए कुरान की तिलावत नहीं छोड़नी। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 72 तन कुर्बान कर दिए, जैसा जवान कुर्बान कर दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, आखिर में अपनी जान पेश कर दी। जब आपको शहीद कर दिया, आपका सर मुबारक नेज़े पे चढ़ाया गया, आप जब बाजार से गुजर रहे हैं तो किसी ने देख के कहा कि असहाबे काफ का वाक़या बड़ा अजीबो गरीब है। तो इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुना के कहा असहाबे काफ का वाक़या तो अजीब है ही, जरा ये देख हुजूर की अहले बैत का वाक़या उससे भी अजीबो गरीब है। तो इमाम हुसैन ने सर कटा के नेज़े की नोक पे चढ़ के पूरी दुनिया को कुरान सुना दिया और यजीदी लश्कर को बता दिया, अरे जालिमों बदबख्तों, तुम तो हुसैन को कत्ल करके शहीद करके दीन को मिटाना चाहते थे, हुसैन का नाम मिटाना चाहते थे। जालिमों को देखो तुम पैदल चल रहे हो, हुसैन का सर नेज़े पे है, तुम्हारी गर्दनें नीचे हैं, इमाम हुसैन का सर सबसे ऊपर है और तुम तो
यजीद की गुलामी में दाखिल हो रहे हो। जो करबला में गए थे, तुम तो यजीद की गुलामी करते हुए बाजारों में दाखिल हो रहे हो। मेरे पीर इमाम हुसैन को देखो, वो तो नेज़े की नोक पे सर चढ़ा के सरदार बन के दाखिल हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करूं, 6 माह का अगर बच्चा पैदा हो, 6 माह डॉक्टर कहते हैं अगर 8वें महीने में बच्चा पैदा हो, उसके जांच मुश्किल होते हैं। 9वें महीने में बच्चा पैदा हो, गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार 2 मिनट सबर की कार्रवाई की है यार। 6 माह के हमल से पैदा होने वाले और फिर सलामत रहे। इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को बता दिया, मरने वाले 9 महीने माँ के पेट में गुजार के पैदा होने के बाद मर जाते हैं, और जिंदा रहने वाले 6 महीने के अमल के बाद पैदा हो के मैदान करबला में सर कटा के फिर भी जिंदा रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, खुदी ने दिल से पूछा है बता क्या हुसैन है। खुदी ने दिल से पूछा है बता क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब बेमिसाल हैं, और अजब जंग लड़ी है हुसैन ने यजीद से। अजब जंग लड़ी है हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। तो इमाम हुसैन शहीद होके कुर्बान होके भी नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत करते हुए जा रहे हैं। तो बरादरान इस्लाम, मकाम गौर है, हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरते हैं, हम उनके नाम की महफिल सजाते हैं, उनके नाम का लंगर भी खाते हैं। तो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सब कुछ कुर्बान करके नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाया। तो मैं कहा करता हूँ कि मस्जिद उमर फारूक में बैठ के कुरान पढ़ना आसान है, जामिया मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ना आसान है, पाकिस्तान की किसी बड़ी मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, बादशाही मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, फैसल मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, मस्जिद अक्सा में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, सेन हरम में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, गिलाफे काबा पकड़कर कुरान पढ़ना आसान है, सब्ज गुंबद के साए में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, पंखे के नीचे बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, आरामदेह कालीनों के ऊपर बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, घर के अंदर बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, माँ बाप के साए में बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, औलाद की मौजूदगी में कुरान पढ़ना आसान है, मगर मदीना छोड़कर कुरान पढ़ना, मक्का छोड़कर कुरान पढ़ना, मैदान करबला में जाकर कुरान पढ़ना, अली अकबर कुर्बान करके कुरान पढ़ना, अली असगर कुर्बान करके कुरान पढ़ना, हजरत अब्बास कुर्बान करके कुरान पढ़ना, हजरत कासिम कुर्बान करके कुरान पढ़ना, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बीमार की हालत में छोड़कर मैदान करबला में उतरना, कुरान पढ़ना, घोड़े पे बैठना, कुरान पढ़ना, सर कटवाना, कुरान पढ़ना, नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाना, ये न तेरा काम है न ये मेरा काम है, न आज की सदी के किसी मौलवी और पीर का काम है। खुदा की कसम, नेज़े की नोक पे सर कटाकर कुरान पढ़ना ये हुसैन का काम है, तेरे मेरे पीर का काम है। इसलिए हम कहते हैं जो दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर का नाम हुसैन है, दो जग के अंदर लजपाली दी तस्वीर का नाम हुसैन है, जब कुफर का सीना चाक की है उस तीर का नाम हुसैन है, पर असल इस्लाम की दुनिया ते तशहीर का नाम हुसैन है। मैं आज हम क्यों ना नाज करा, मेरे पीर का नाम हुसैन है। दो पैगाम, पर्दा नहीं छोड़ना, कुरान की तिलावत नहीं छोड़नी। तीसरा और आखिरी पैगाम, और आज की गुफ्तगू खत्म, कि सर कटा के भी नमाज नहीं छोड़नी। आज इस मस्जिद में जरा देख लें कितने नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने। जामिया मस्जिद बिलाल में चले जाएं, कितने नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप अपनी अपनी जामिया मस्जिद सुल्तानिया में देख लें कितने नमाजी आते हैं नमाज। हर बंदा अपनी अपनी मस्जिद का अंदाजा लगाए। तो ये मस्जिदें किसने आबाद करनी है?
صرف ہم نے امام حسین کا لنگر کھانا ہے، صرف ہم نے سال میں محفل سجا دینی ہے، صرف ہم نے آ کے لنگر میں ڈال کے واپس، یہی امام حسین کی محبت ہے؟ نہیں، اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو پھر نماز کا پابند بننا ہوگا۔ تو امام علی مقام نے میدان کربلا میں جا کر اپنی گردن قربان کر کے سجدے کی حالت میں سر کٹوایا اور امت کو پیغام دے دیا کہ لوگوں، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے مگر رب کی نماز نہ چھوڑنا۔ تو امام حسین سے محبت کرنے والے آئے، آج کے بعد یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ تو آپ کی مسجد الحمدللہ آباد ہو چکی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے اور عصر سے مغرب تک یہاں پہ بچے قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کے لیے ملے۔ وہاں پہ ہم نے بچیوں کا مدرسہ بنانا ہے اور اس مدرسے میں آپ کی بچیاں پڑھیں گی، جس میں آپ کی بچیاں قرآن بھی پڑھیں گی، نازلہ بھی، حکمت بھی کریں گی، اس کے اندر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے گی اور ضروری مسائل جو عورتوں کے ہیں وہ بھی پڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی بچیوں کو عالمہ کورس بھی کروایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو دستکاری ہے خواتین کی، خصوصاً جو سلائی کا کام ہے، کڑھائی کا کام ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کی بچیوں کو سکھائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم یہ سارا کام شروع کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس جب پلاٹ ہے، ابھی ہم نے وہاں پہ کام شروع نہیں کیا، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہمیں دیں تاکہ ہم یہاں پہ بچیوں کے مدرسے کے لیے عمارت کھڑی کریں اور بچیوں کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو۔ اور آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں، اس مسجد میں بھی آئیں، مسجد میں نماز بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر حسین کرنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ مسجد کا کام آپ حضرات کے سامنے شروع ہے۔ یہ دیکھیں، جب میں آیا تھا تو یہ جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں نا زمین پہ، یہ زمین اس طرح نہیں تھی بلکہ پھیلی ہوئی تھی مٹی، یہاں پہ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، بندہ سہارے لے کے اوپر آتا تھا۔ آج الحمدللہ یہ جگہ برابر ہو گئی۔ ہمارے پاس وضو خانہ نہیں تھا وضو کرنے کے لیے، وہ وضو خانہ بھی تیار ہے۔ ہمارے پاس تو سامنے باتھ روم نہیں تھے استنجا وغیرہ کے لیے، الحمدللہ باتھ روم بھی تیار ہو گئے۔ آپ کو اندر گھڑی نظر آ رہی ہے، یہ گھڑی بھی آج ہم نے مسجد کے اندر لگائی ہے۔ یہ آپ کو پنکھے برآمدے میں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی 2 دن پہلے لگے ہیں۔ تو یہ میرے آنے کے بعد یہ سارا، میں یہ اپنا میاں تو نہیں بن رہا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے بھی کام دے سکتا تھا، لیکن اگر اللہ نے ہمیں چنا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس وقت جب یہاں پہ حضرات تشریف لائے ہیں تو آج سے پہلے ہر بندہ اٹھے، اپنا دایاں ہاتھ جیب میں لے جائے اور یہاں پہ آ کے مسجد کی خدمت کر جائے۔ جتنا ہو سکتا ہے 10 روپے دے سکتے ہیں، 50 دے سکتے ہیں، 100 دے سکتے ہیں، جتنا آپ پہ توفیق ہے جلدی جلدی آپ اٹھ کے آئیں، مسجد کی خدمت کریں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقے آل رسول، یہ سلام آج
کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ پاک جو کلام شریف پڑھی گئی میرے دل کی جگہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جمی ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تحفتاً پیش کرنے قبول فرما. آپ سے وسیلہ نال تمام انبیاء مرسلین آپ دے والدین کریم نال پاک اولاد پاک اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المؤمنین پنجن پاک خلفاء راشدین صحابہ کرام صحابیہ تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. شہیدان کربلا شہداء اسلام علیہ کاملین بزرگان دین سلف صالحین علماء ربانیین وفات کرام قرہ حضرات فاتحین اسلام مشائخ اعظام دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. تمام سلاسل دے بزرگان دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. جناب اعظم علیہ السلام تو لے کے آج تک قیامت تک تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً جتنے حضرات تشریف لائے اس موجودہ مجلس سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں دے والدین بہنا بیرا دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی کو ایمان دی حالت نال چلے گئے سب کی ارواح و صالح ثواب کرنے قبول فرما. خصوصاً بالخصوص اج دی محفل پاک کا ثواب نعت خوانی تلاوت بیان لنگر شریف کا ثواب حضور علیہ السلام دے وسیلے جلیل اللہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء سنگ کے ساتھی جڑے میدان کربلا دے بھی شہید ہوئے تمام دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ آپ دے درجات بلند فرما. آپ دے فیضان تو فیضیاب فرما. یا اللہ آپ کی قیادت دے سانوں بھی جنت دی بہار نصیب فرما. مولا کریم اہل بیت اطہار صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے کی محبت اور غلامی نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت دی مغفرت. یا اللہ اس مسجد نو اس مدرسے نو آباد فرما. یا اللہ تعصب قیامت مسئلہ کے اہل سنت کے قائم رکھ کے آباد فرما. یا اللہ حضور دین کی خدمت واسطے قبول فرما. ساری جوانی دین کی خدمت واسطے قبول فرما. مولا کریم کی دوست احباب تشریف لے کے آئے سب دنیا جائز دعاواں قبول فرما. سب دنیا جھولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرما. یا اللہ جڑے بیمار ہیں انہاں شفا عطا فرما. گھراں دے وچ بیمار ہیں ہسپتالاں دے وچ بیمار ہیں سب نوں شفا عطا فرما. یا اللہ جڑے بے روزگار ہیں انہاں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جڑے قرض دار ہیں انہاں قرضے تو نجات عطا فرما. یا اللہ جڑے تنگ دست اور محتاج ہیں انہاں دی تنگدستی اور محتاجی دور فرما. یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں انہاں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جڑے بے آباد گھر ہیں انہاں آباد فرما. یا اللہ آپس وچ اتفاق محبت پیار ادب و احترام شرم و حیا نصیب فرما. زمین آسمان دی آفات و بلیات تو محفوظ فرما. یا اللہ سدا خاتمہ ایمان دے فرما. یا اللہ موت دیاں سختیاں تو قبر دیاں تلخیاں تو حشر دی گرمی تو محفوظ فرما. اے مولا کریم سدا سارے دا خاتمہ ایمان دے فرما. اساں دے بڑے چھوٹے گناہ معاف فرما. اساں آئندہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما. پنج وقت دی نماز با جماعت پڑھن دی قرآن کریم دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی دوست احباب میری ساری دعوت تشریف لے سب دامنا قبول فرما. سب کو قدم قدم تے بے شمار ثواب عطا فرما. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. جنہاں دوستوں نے لنگر واسطے اپنے خدمت اور تعاون پیش کیتا یا اللہ قبول فرما کے انہاں دے رشتہ داراں دی مغفرت فرما. خصوصاً بھائی سرفراز صاحب انہاں دی والدہ دی مغفرت فرما. یا اللہ اس دے درجات بلند فرما. جنہاں مسجد کی خدمت کی تھی یا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کہ انہاں دے رزق وچ برکتاں عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کو نی خاتمہ اگر دعوت امرت کو نی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اے صدر گنبد والے منظور التجا کرنا جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا. ہم قبر اندھیری میں گھبرائیں گے جب تنہا امداد ہماری کرنے آ جانا یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد علی وصحبہ والہ بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات کا شکریہ تساں تشریف لے آئے ہو. اٹھائیں اور کول دیرے بنا لو اور تمہارے سامنے لنگر پیش کیتا ہے. اور بندہ اتنے آ